So we have this formula, sine of a plus b is equal to, what is the formula for sine of a plus b? Yes, repeat again. Sine a into cos b, plus or minus? Plus. Into sine b. Okay. And sine of a minus b is, yes, come on. Sine a cos b minus cos a sine b. Yes, repeat again. Sine a cos b minus cos a sine b. Okay. I will call this as first, this is second. Adding 1 and 2. Okay. Similarly, I will write the formula for cos of a plus b and cos of a minus b. Yes, what is the formula for cos of a plus b? Last page. What is the formula for cos of a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b. And formula for cos of a minus b? Cos a cos b plus sin a sin b. Very good. And here also we'll add these relations. Okay. So what we get? Adding 1 and 2. See, addition of left hand side. We are getting now sine of a plus b plus sine of a minus b is equal to, now sine a cos b plus sine a cos b. 2 times sine a into cos b. Cos a sine b minus cos a sine b, plus minus terms gets cancelled. Subtracting 2 from 1. See what we get here. Difference of these two. Sine of a plus b minus sine of a minus b is equal to sine a cos b minus sine a cos b, plus minus terms gets cancelled. Cos a sine b minus, here it is minus, minus minus it will become plus. So we get this 2 times cos a sine b. Okay. Similarly, we add these two. Adding 3 and 4. See what we get here. Adding these two. Cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to, what we get here again? 2 times cos a cos b. And subtracting 4 from 3 or 3 from 4, we'll check it. We'll subtract 4 from 3. So we'll get it as cos of a plus b minus cos of a minus b on left hand side. On right hand side, first term will get cancelled. And this is minus sin a sin b minus sin a sin b. So okay, 3 from 4. Okay, we subtract 4 from 3. Yes, it is. I am subtracting 4 from 3. Subtracting 4 from 3. Subtracting 4 from 3. So cos of a plus b minus cos of a minus b. So okay, cos a cos b minus cos a cos b gets cancelled. Minus sin a sin b, and we are subtracting minus sin a sin b. It will be minus 2 times sin a sin b. हे 4 रिझल्ट्स काय केलं, कसं आलं लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हे जर 4 रिझल्ट्सच्या स्टेप्स लक्षात असतील तर आता सांगणार आहे ते 8च्या 8 फॉर्म्युले, ज्यांना फॅक्टरायझेशन आणि डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले म्हणतात,
ते लक्षात ठेवणं सोपं आहे, त्याचे प्रूफ लक्षात ठेवणं सोपं आहे. फक्त एवढ्याच गोष्टी लक्षात ठेवायला लागतील. डिफॅक्टरायझेशन. डिफॅक्टरायझेशन कशाला म्हणायचं? फॅक्टरायझेशन कशाला म्हणायचं? ax square plus bx plus c is equal to x minus alpha into x minus beta. याला काय म्हणतात? फॅक्टरायझेशन म्हणतात का डिफॅक्टरायझेशन? फॅक्टर्स पाडणे म्हणतो ना मराठीत, अवयव पाडणे, फॅक्टरायझेशन. म्हणजे काय केलं बघा, सम आणि डिफरन्स फॉर्म मध्ये आहे तो तुम्ही प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केला. कारण ए बी सी याच्यामध्ये कोणी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकेल. इथं सम आहे, सम किंवा डिफरन्स फॉर्म मध्ये आहे तो प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये आहे, याला आपण म्हणतो फॅक्टरायझेशन. आणि प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असेल आणि त्यातून इकडे घेऊन आला, आतापर्यंत शब्द वापरला होता पण आता तो शब्द वापरायचा काय? डिफॅक्टरायझेशन. इफ वी चेंज द साइड्स, फक्त साइड्स चेंज करा, याला पलीकडे LHS ला घ्या आणि तो RHS ला घ्या, चार रिझल्ट्स नका. आता LHS प्रोडक्ट असेल आणि RHS सम किंवा डिफरन्स, बरोबर आहे का? म्हणजे हे सगळे फॉर्म्युले काय होणार आहे? प्रोडक्ट टू सम और डिफरन्स मीन्स वी गेट डिफॅक्टरायझेशन. डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला. फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला फक्त सबस्टिट्यूशन, ते सबस्टिट्यूशनचे रिलेशन जर लक्षात राहिले तर त्याचा प्रूफ पण सोपा आहे. सबस्टिट्यूशन काय करायचं? पुट a plus b is equal to c and a minus b is equal to d. Then what is the value of a? A काय आहे? b minus c. c minus b. a ची व्हॅल्यू b मध्ये नाही, c आणि d मध्ये पाहिजे. a ची व्हॅल्यू आलेली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा दुसऱ्यामध्ये आणि व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. c प्लस d डिवायडेड बाय 2 येते का? सगळ्या दोघांचा सम घ्या ना, ऍड दिस टू. काय होईल? a प्लस b प्लस a मायनस b. a प्लस a 2a होईल, प्लस b मायनस b कॅन्सल होईल. LHS will be 2a is equal to RHS c plus d. तुम्ही डिवाइड करा या साइड. So a will be equal to c plus d divided by 2 and b will be equal to, लक्षात येतं का हे? a plus b is equal to c, a minus b is equal to d. Adding these two we get a plus a 2a, b minus b gets cancelled, which is c plus d, and a is equal to c plus d divided by 2. ज्यांना लक्षात नाही त्यांच्यासाठी b काय? c minus d divided by 2. आणि या व्हॅल्यूला सबस्टिट्यूट केला तर काय आता बघा, then sin c plus sin b is equal to 2 times sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. Sin c minus sin d is equal to 2 cos of c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. And similarly we get 2 more. आता इथे काय झालं? हा सम आहे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलाय. सो दिस आर कॉल्ड ॲज फॅक्टरायझेशन फॉर्म. लक्षात आले? असे 4 फॅक्टरायझेशन आणि 4 डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले. प्रोसिजर मध्ये फक्त एवढाच एक्स्ट्रा पार्ट आहे. अदरवाइज दोघांसाठी हे करायला लागणार आहे. दोन्ही रिलेशन्स घ्या, सम घ्या, एक तर इंटरचेंज करा किंवा सबस्टिट्यूट करा. इंटरचेंज केला तर एका पद्धतीचा फॉर्म्युला मिळतो, सबस्टिट्यूट केला तर दुसऱ्या पद्धतीचा फॉर्म्युला मिळतो. डिफरन्स घ्या, इंटरचेंज केला तर पहिल्या पद्धतीचा आणि सबस्टिट्यूट केला तर दुसऱ्या पद्धतीचा. चारही रिलेशन्स मध्ये परीक्षेत एका वेळी दोन्ही विचारला जात नाही, एकच कुठला तरी विचारला जातो. सम किंवा डिफरन्स हा प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचा. आता प्रूफ तुम्ही लिहू शकाल का? पुस्तकात न बघता लिहायचं, होमवर्क म्हणून. प्रोसिजर सांगितले तुम्हाला सगळ्यांना, लक्षात राहील. स्टेटमेंट लिहून घ्या. फर्स्ट थेरम फर्स्ट हा आहे कन्वर्शन फ्रॉम सम और डिफरन्स टू प्रोडक्ट.
याला काय म्हणणार? फॅक्टरायझेशन म्हणणार का डिफॅक्टरायझेशन? Factorization, sum or difference to product. Write the statement. For any angle C and D, for any angle C and D, first formula, sin C plus sin D, sin C plus sin D is equal to 2 times sin of C plus D divided by 2 into cos of C minus D divided by 2. This is the first formula. Number 2, sin of C minus D is equal to is 2 cos of C plus D divided by 2 into sin of C minus D divided by 2. So what will be the third formula? मी लिहिलेलं नाही तर कोण सांगेल थर्ड फॉर्म्युला काय आहे? cos C plus cos D will be equal to 2 times cos of C plus D by 2 into cos of C minus D by 2. चला थर्ड फॉर्म्युला लिहून ठेवा. And similarly write the fourth one. What is the fourth formula? Cos C minus cos D is equal to minus 2 sin of C plus D divided by 2 into sin of C minus D divided by 2. ग्रुप तुम्ही होमवर्क म्हणून घरी करणार आहे नक्की ना? ग्रुप साठी जागा सोडा करू. फुल पेज कंप्लीट सोडा कारण 4 इक्वेशन्स त्याचा सम डिफरन्स करणार आहे. चला लेट नेक्स्ट पेज द हेडिंग that is formula for conversion from product to sum or difference. Product to sum or difference. याला म्हटलं जातं डिफॅक्टरायझेशन. Write the statement. For any angle A and B, for any angles A and B, बघा टेक्स्टबुक बंद करून ठेव. आता ते लीज स्टेटमेंट परीक्षेत पण टेक्स्टबुक घेऊन बसायची पाळी येईल तुला. फॉर एनी अँगल्स A and B, yes, what is the first statement? ग्रुप लक्षात आहे का? बघूया काय करायचंय. हा पहिला फॉर्म्युला काय असणार आहे? by C. Just interchange the sides. इथे या आणि साइड्सची अदला बदल करा. 2 sin A cos B is equal to plus sin A minus B. Write the first formula. 2 sin of A into cos of B is equal to 2 sin of A plus B. Sin A into cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. Yes. What was the second formula? 2 cos A sin B is equal to sin A plus B minus sin A minus B. Write the formula. जो पहिल्या स्टेपला सम किंवा डिफरन्स घेतल्यानंतर जो फॉर्म्युला येतो त्याच्यामध्ये फक्त साइड्स इंटरचेंज करायचे. LHS to RHS and RHS to LHS. Yes, what was the third formula?
2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. राईट द फोर्थ फॉर्म्युला हा दोन पद्धतीनं लिहिला जातो. आता आहे असा साइड इंटरचेंज करून लिहा. हा एक पर्याय असतो. दुसरा आहे हा मायनस ए इकडे येताना प्लस होईल, इकडचे दोघे पलीकडे जाताना या पद्धतीनं होऊ शकतं, साइन चेंज होऊ शकतं. सो राईट द फॉर्म्युला -2 sin A sin B is equal to minus cos of A plus B minus cos A minus B. किंवा साइन चेंज करून तो फॉर्म्युला आणखी एका पद्धतीनं लिहिता येतो. 2 sin A sin B is equal to minus cos of A plus B plus cos of A minus B. असाही तो ऍडजस्ट करू शकतो किंवा लक्षात ठेवू शकतो. प्रूफ कसा द्यायचा लक्षात येईल सगळ्यांच्या. आता फॉर्म्युला लक्षात कसे ठेवायचे, कारण हे सगळे 8 फॉर्म्युले पाठ करायचे तर याच्यावरचे एक्झाम्पल्स. त्यासाठी काय करायचं, आता तुमच्या पहिल्या थेरमचे स्टेटमेंट्स बघा. इथे ऍडजस्टमेंट प्रूफ मध्ये होती म्हणून तुम्ही काय लिहिलंय, पहिल्या थेरमचे म्हणजे आताच्या 2 थेरम पैकी पहिल्या पेजवरच्या नाही, आता जे 2 थेरम्स दिले त्यातला पहिला थेरम जो आहे त्याच्यामध्ये काय केलंय की पहिला पार्ट जो आहे तर सी आणि डी घेतलाय आपण, बरोबर आहे. समजा ए आणि बी घेतला तर काय होईल, प्रूफला अडचण येईल, प्रूफ देताना असेल पण फॉर्म्युला पाठ करून लक्षात ठेवताना तुम्हाला ए आणि बी घेतला तर चालेल का. काय होईल पहिला फॉर्म्युला, sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A cos B. बरोबर आहे ना. सॉरी, sin A cos B पहिला फॉर्म्युला. हा, तो sin A cos B, sin B नाही, sin B लिहिला असं तर चुकून कुठे लिहून घेतलं का बघा. आता हे फॉर्म्युले कसे लक्षात ठेवायचे बघा. साइन प्लस साइन, साइन मायनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस मायनस कॉस, असं लक्षात ठेवायचे. RHS 2 sin into cos, 2 cos into sin, 2 cos into cos, and -2 sin into sin. इथं जो पहिला अँगल आहे तो आपण C प्लस D च्या ऐवजी A प्लस B घेऊ आणि इथं सॉरी थोडासा हा A घेऊ आणि हा B घेऊ आणि हा काय तो A प्लस B डिवायडेड बाय 2 आणि हा A मायनस B डिवायडेड बाय C आणि D च्या ऐवजी A आणि D घेतले. आणि पुढचे 4 फॉर्म्युले कसे आहेत, 2 sin cos is equal to sin plus sin, 2 cos sin is equal to sin minus sin, 2 cos into cos is equal to cos plus cos, -2 sin into sin is equal to cos minus cos. किंवा काही लोक हा प्लस सांगतात तर इथे मायनस कॉस प्लस कॉस. आता हा फॉर्म आणि हा फॉर्म काय बदलले, आदला बदल झाला.
फक्त साईड चेंज आहे. लक्षात राहतील सगळ्यांना? ओके. लेफ्ट साइडला अँगल इथं पण तेच घ्यायचे, ए आणि बी. राईट साइडला काय आहे? ए प्लस बी. फॉर्म्युला बघा आणि सांगा बाय 2 आहे का नाही आहे? ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 नाही. ए प्लस बी ए मायनस बी. आता फॉर्म्युला पाठ करताना कसं करायचं? हे तर चेंज होणार नाही. अँगल ए बी होणार नाही. पहिला अँगल ए असणार आहे, दुसरा अँगल बी असणार आहे. फॉर्म्युला पाठ करताना कसं करायचं? साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन कॉस. साइन मायनस साइन इज इक्वल टू 2 कॉस साइन. कॉस प्लस कॉस इज 2 cos cos. Cos minus cos will be minus 2 sin sin. Then 2 sin cos will be 2 cos sin. 2 cos cos and minus 2 sin sin. आता एकच प्रश्न होतो आणि कन्फ्युजन होतं काय? डिवायडेड बाय 2 लिहायचा का नाही लिहायचा? फर्स्ट पार्ट मध्ये काय बघा सम आहे, सेकंड पार्ट मध्ये डिफरन्स आहे. फक्त कन्फ्युजन कुठं होणार आहे? वेदर टू राईट डिवाइड बाय 2 और नॉट. फक्त हे जर तुम्ही लक्षात ठेवलात की डिवाइड बाय 2 केव्हा घ्यायचा आणि केव्हा घ्यायचा नाही, तेवढं लक्षात ठेवलं तर काम होईल. केव्हा काय हिंट लक्षात ठेवूया? डिवाइड बाय 2 केव्हा घ्यायचा? RHS जर बाहेर इंटू 2 असेल तर डिवाइड बाय 2 घ्यायचा का नाही घ्यायचा? आणि RHS ला जर 2 नसेल तर लक्षात राहील सगळ्यांच्या? एवढा पाठ करता येईल सगळ्यांना? चला म्हणायला सुरू करा 5 वेळा. पहिला फॉर्म्युला 5 वेळा म्हणा. जेवला की नाही? खास गुरुवारचा उपवास आहे. काय तुम्हाला कारण लागतात बघ उपवास करायला? आपल्याकडे तर फार छान असतं. रोज 7 दिवस कोणाचा ना कोणाचा तरी नावानं उपवास करता येतो. चला सुरू करा जोरात. अरे एक फॉर्म्युला 5 वेळा म्हणा तर तो पाठ होईल. असं सगळं म्हणते तर पाठ होणार नाही. ते घरी वाचायला सांगितलं तसं. हा पाठ करताना एक फॉर्म्युला 5 वेळा, मग दुसरा 5 वेळा म्हणायचा. मग किस्सा सांगतो अजून एक. म्हणा.
पाठ होईल सगळ्यांना हे? हिंट लक्षात राहिली? डिवाइड बाय 2 केव्हा घ्यायचंय? राईट साइडला जर 2 असेल तर, नाहीतर लेफ्ट साइडला 2 असणार आहे बरं का. काही लोक तिथे कन्फ्युजन करतात. 2 असेल तर असंच लक्षात ठेवतात आणि मग 2 दिसतो आणि मग डिवाइड बाय 2 घेतात. असं नाही करायचं. राईट साइडला जर 2 असेल तर डिवाइड बाय 2 घ्यायचा. राईट साइडला 2 येत नसेल तर डिवाइड बाय 2 घ्यायचा. आलं लक्षात? तर याच्याही पुढचे अजून शॉर्ट कसं करता येतं ह्याची हिंट सांगतो. हा टर्म तुम्हाला कुठं बघून आठवतं? साइन ऑफ ए प्लस बी मधला हा फर्स्ट टर्म आहे. साइन ऑफ ए प्लस बी मधला हा फर्स्ट टर्म आहे. त्यातलाच हा सेकंड टर्म आहे. कॉस ऑफ ए प्लस बी मधला हा फर्स्ट टर्म आहे आणि हा कॉस ऑफ ए प्लस बी मधला सेकंड टर्म आहे. साइन ऑफ ए प्लस बी आणि कॉस ऑफ ए प्लस बी जर तुमच्या लक्षात असतील तरी तुम्ही त्या पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता. एवढ्या सोप्या पद्धतीनं हे लक्षात ठेवता येईल. हा फॉर्मॅट पाहिजे तर पाठ करण्यासाठी लिहून ठेवा तुम्हाला हवा असेल तर. एक्सरसाइज 3.4 तुम्हाला स्टार्ट करायचं. चला एक्झाम्पल लिहा आणि आता कुठला फॉर्म्युला वापरायचा तो फॉर्म्युला लिहून ठेवा. एक्झाम्पल घ्या. पहिल्या पार्ट मधला वापरायचा का दुसऱ्या पार्ट मधला वापरायचा? कुठल्या? दुसऱ्या. कुठला फॉर्म्युला वापरणार? पहिला, दुसऱ्या पार्ट मधला पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा कुठला फॉर्म्युला वापरायचा? लिहून ठेवा फॉर्म्युला. वी हॅव. आणि मग ए कोण आहे आणि बी कोण आहे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. करा कॅल्क्युलेशन. सांगा पटकन. हा एक्सरसाइज खूपच सोपा आहे. हा प्रूफ याचे दोन्ही दिलेत की तुम्हाला? दोन्हीचे प्रूफ लिहायचे. खरं तर पहिल्याच्या प्रूफ मध्येच दुसऱ्याचा प्रूफ येतो, त्यामुळे तुम्हाला लक्षात राहणार असेल तर लिहू नका. पण गोंधळ होणार असेल तर आता आपण बघितलं की पुन्हा बऱ्याच दिवसांतर परीक्षा जवळ आली की सगळं बघतो. त्यावेळी काय आठवत नाही एवढं सगळं सांगितलं. आता सगळ्यांना फ्रेश असतं, आठवत असतं. दोन्हीचे प्रूफ लिहून ठेवा. सोपे प्रूफ. येस सांगा काय उत्तर येतं? We have 2 sin A into cos B. So 2 sin cos is sin plus sin. First part difference, sum. Second part difference. Divide by 2 घ्यायचा का नाही घ्यायचा? तर RHS ला 2 नाही आहे कुठे, त्यामुळे घ्यायचा नाही. असंच का या पद्धतीने हिंट लक्षात ठेवा. बाय.
2 sine of A is 2 pi by 3 into cos of B is pi by 2 is equal to sine of 2 pi by 3 plus pi by 2 plus sine of 2 pi by 3 minus pi by 2. करा कॅल्क्युलेशन करा काय आता सांगा. sin of 2 pi by 3 plus pi by 2 आता कॉमन डिनॉमिनेटर करून तुम्हाला सोडवायला लागेल. क्रॉस मल्टिप्लाय इज 4 pi किंवा हे आणखीन एका पद्धतीने करू शकता सोपं. 2 pi by 3 डिग्री मध्ये किती येतो माहिती आहे का? pi by 3 60 येतो. 2 pi by 3 180 येणार. मग आता हा स्प्लिट केला 120 येणार. सॉरी 120 कसं लिहू शकता? 90 प्लस 30. मग 2 pi by 3 रेडियन मध्ये स्प्लिट करून कसा लिहू शकता? आता सांगितलं तुम्हाला उत्तर दिलं, फक्त त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज द्यायचे आहेत. 2 pi by 3 म्हणजे किती सांगितलं? 2 into pi 180 into 2 divided by 3 किती येणार आहे? हा 120 डिग्री. 120 डिग्री कसा लिहिणार आहे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. 90 डिग्रीचा करस्पॉन्डिंग रेडियन काय आहे? pi by 2 आणि 30 डिग्रीचा करस्पॉन्डिंग रेडियन pi by 6. त्या पद्धतीने लिहिला जर हा 2 pi by 3. So 2 pi by 3 can be written as pi by 2 plus pi by 6. तर काय होतं बघा? pi by 2 plus pi by 6 plus हा pi by 2 येईल. ओके प्लस sin of 2 pi by 3 can be written as pi by 2 plus pi by 6 minus pi by 2. Plus minus pi by 2 cancel out it, which is equal sine of pi by 2 plus pi by 2 2 pi by 2 2 pi by 2 means pi plus pi by 6 and I have to plus sine of pi by 6. Now what is sine of pi plus theta? Allied angle formula. Allied angle formula पाठ पाहिजे का? 12 वरून लागणार आहे. आता 12च्या विद्यार्थ्यांना विचारा, काल वर्गात तर डिस्कस करतो मी. sin theta plus or minus minus why minus angle is in third quadrant. पायच्या पुढे गेला third quadrant मध्ये pi असल्यामुळे साइनच राहणार आहे. sin pi by 6 with minus sign and this is plus sin pi by 6. And the final answer will be असं कसं काय दिलं होतं. तर ऍडजस्टमेंट झाल्यामुळे टर्म्स प्लस मायनस कॅन्सल होतात. समजलं? तर याच पद्धतीनं एक्सरसाइज 3.4 मधले जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सॉल्व्ह करा. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आता काही अडचण यायचं काही कारण नाही, सगळे अशाच एक्झाम्पल्स आहेत. सेकंड मध्ये न्यूमरेटर मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये दोनदा फॉर्म्युला वापरायला लागेल. फक्त शेवटच्या दोन एक्झाम्पल्स मध्येच तुम्हाला कदाचित अडचण येऊ शकते. ते उद्याच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया.